we are discussing the transmission media. So in data communication terminology, a transmission medium is a physical path between the transmitter and the receiver. So that is the meaning of it is the channel through which data is sent from one place to another place. That means from the transmitter to receiver. So transmission media is classified into mainly two types. They are, one is the guided or wired transmission, and another one is unguided or wireless transmission. So already we seen that is different models in computer network, that is OSI model and the TCP IP model. So what are the layers present in and each and every functionality of the layer, and also we see different network categories and the network topologies. So how different devices in what manner physically they are connected within a structure. సో మనకి ఇలా ఏ టైప్లో అసలు నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, సో అన్నీ చూసాం. సో ఈ ప్రాపర్ లేయర్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయిన తర్వాత, సో వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ one system to another system or one electronic device to another electronic device. So we have to use two types of mediums. So that is the physical path, that is we have to establish a physical path between the transmitter and the receiver to transmit the data communication. So that will be acts like as a channel. By using that channel we can send the data from one device to another device. So in guided medium, so we have that is guided medium again broadly classified into three types. Those are nothing but twisted pair cable and the coaxial cable and the fiber optic cable. So ఈ విధంగా త్రీ టైప్స్లో ఉంటాయి. సో ఆల్రెడీ వి సీన్ ద ట్విస్టెడ్ పెయిర్. సో ఇన్ ద ట్విస్టెడ్ పెయిర్ వీ హ్యావ్ మెయిన్లీ two types. One is the UTP and the STP, unshielded twisted pair and shielded twisted pair. So already we discussed in the last class. So in today's class I would like to explain what is a coaxial cable. సో ఈ కోయాక్సికల్ కేబుల్ అంటే మనం ఏదైతే డిష్ వైర్, సో ఇంతకుముందు మనకి ఏదైతే ఆ బాక్సెస్ కాకుండా, సెటప్ బాక్సెస్ కాకుండా, సో ఇప్పుడు కూడా సెటప్ బాక్స్ కూడా ఈ వైరే కనెక్ట్ చేస్తుంటాం మ్యాక్సిమం. సో ఈ సెటప్ బాక్స్ కాకుండా మనం డిష్ పిన్, దట్ ఈజ్ సో ఒక పోల్ దగ్గర నుంచి కానీ మనం డిష్ వైర్ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో దట్ ఈజ్ ఆ డిష్ వైర్ అనేది ఏదైతే ఉందో, సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోయాక్సికల్ కేబుల్. సో ఆ డిష్ వైర్ని కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఒక పిన్, సో ఇది ఇన్నర్ కండక్టర్గా ఒక ఏదైతే సిల్వర్ కోటింగ్ తోటి ఒక పిన్ అనేది, డైరెక్ట్ పిన్ అనేది ఉంటుంది. సో దానిపైన నెక్స్ట్ ఒక లేయర్ ప్లాస్టిక్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది దానిపైన. మళ్ళీ ఆ ప్లాస్టిక్ పైన ఈ అల్యూమినియం మెటీరియల్ తోటి ఒక మెష్ లాగా డెవలప్ చేసిన ప్రొటెక్షన్ అనేది మళ్ళీ ఉంది. సో దానిపైన కూడా అగైన్ వీ హ్యావ్ ద ప్లాస్టిక్. సో దానిపైన నెక్స్ట్ బ్లాక్ వైర్ తోటి ప్రొటెక్షన్ చేస్తుంటారు. సో దట్ ఈస్ ద ప్లాస్టిక్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాస్టిక్ వైర్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇన్సులేటర్స్. అండ్ వాట్ ఎవర్ దిస్ మెష్, సిల్వర్ మెష్, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ అవుటర్ కండక్టర్ ఆర్ షీల్డ్. ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్గా ఉన్న వైర్, సింగిల్ వైర్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో దట్ ఈస్ కాపర్ వైర్ ఆర్ అల్యూమినియం వైర్. సో అల్యూమినియం వైర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇన్నర్ కండక్టర్. So the coaxial cable has an outer plastic covering contain two parallel conductors, so each having a separate insulated protection cover. So here this has one of the protection, and this conductor has some of the protection. So this coaxial cable transmits information in two modes. One is the baseband mode, so that is dedicated to cable bandwidth, and another one is broadband mode. So that this can be, by using this coaxial cable we can transmit the information in two ways. That is nothing but one is the baseband and another one is a broadband mode. So the baseband mode is dedicated for
only for bandwidth. It allows the bandwidth of the signal. And the broadband mode that allows cable bandwidth is split into separate ranges. So that is nothing but cable TVs and analog television networks widely use these coaxial cables. So మనకి మన టీవీలో ఏవైతే డిఫరెంట్ ఛానల్స్ అనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఛానల్ నెంబర్ 1లో జెమినీ అండ్ ఛానల్ నెంబర్ 2లో ఈటీవీ అండ్ ఛానల్. సో ఈ సపరేట్ టీవీ కోసం సో వీ డిడెంట్ యూజ్ సపరేట్ కోయాక్సికల్ కేబుల్స్. సో మనం ఒక్క ఛానల్ కోసం ఒక్కొక్క కోయాక్సికల్ కేబుల్ అనేది ఏమి యూజ్ చేయడం లేదు. సో ఒక్క కోయాక్సికల్ కేబుల్ నుంచే సో దట్ అవర్ డివైస్ విల్ రిసీవ్ సో మెనీ బ్యాండ్విడ్త్. సో అలా ఎప్పుడైతే బ్యాండ్విడ్త్స్ అనేవి రిసీవ్ అవుతున్నాయో సో ఆ బ్యాండ్విడ్త్స్ కాస్త సో విత్ ఇన్ ద డివైస్, దట్ మీన్స్ ఇన్ టీవీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద setup box, whatever it may be. So that bandwidth we are allocating the channel means so channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. So ikkada manam edaithe for our device we are conveniently store that channel in a specific number. For example naku first channel number 1లో నాకు జెమినీ టీవీ రావాలనుకోండి. సో ఐ క్యాన్ స్టోర్. సో మనం వెళ్ళి ఆ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి సో ఛానల్ నెంబర్ 1లో జెమినీ టీవీ రావాలంటే సో జెమినీ టీవీని స్టోర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఛానల్ నెంబర్ 2లో. సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ బ్యాండ్విడ్త్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడం కోసం వీ హ్యావ్ టు యూజింగ్ కోయాక్సికల్ కేబుల్ టు సెండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్. సో దాని స్ట్రక్చర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో మెయిన్గా ఇది 2 మోడ్స్లో ఆపరేట్ అవుతుంది. వన్ ఈజ్ ద బేస్ బ్యాండ్ మోడ్ అండ్ ద బ్రాడ్బ్యాండ్ మోడ్. సో బేస్ బ్యాండ్ మోడ్లోకి వచ్చేసరికి సో ఇట్ విల్ ఓన్లీ ట్రాన్స్మిట్ ద కేబుల్ బ్యాండ్విడ్త్, సో ఛానల్స్ బ్యాండ్విడ్త్. అండ్ ద బ్రాడ్బ్యాండ్ మోడ్లో సో దట్ బ్యాండ్విడ్త్ is split into separate ranges. సో ఉన్న ఆ బ్యాండ్విడ్త్నే డిఫరెంట్ స్ప్లిట్ చేసేసి డిఫరెంట్ ఛానల్గా సెండ్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద operation of coaxial cable. And coming to the advantages of this cable, so it has the high bandwidth and the better noise immunity, easy to install and easy to expand, and this is the cost is inexpensive. So inexpensive కాస్ట్ కూడా మనకు తగ్గ రేంజ్లోనే ఉంటుంది. సో మన రేంజ్లో ఉంది కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ సో ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ యూజింగ్ ద బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ ఆర్ టెలివిజన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అండ్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఈజ్ ఇఫ్ ద సింగిల్ కేబుల్ ఫెయిల్యూర్ కెన్ డిస్టర్బ్ ది ఎంటైర్ నెట్వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మెష్లో కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఈ మెష్ ఎప్పుడైతే ఇన్నర్ కండక్టర్ టచ్ అవుతుందో దెన్ వి గెట్ ద నాయిస్. అలా కానీ ఎక్కడైతే మనం కనెక్షన్ ఇచ్చుంటామో ఆ జాయింట్ ఇచ్చుంటామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక జంక్షన్ బాక్స్ దగ్గర ఒక 10 to 20 ఫ్యామిలీస్కి ఒకటే దగ్గర కనెక్షన్ ఇచ్చుంటారు. సో ఎప్పుడైతే ఒకవేళ జంక్షన్ బాక్స్ ఫెయిల్యూర్ అయినా లేకపోతే వాటిలో సప్లై చేసే వైర్ ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ అయినా కానీ సో దట్ 20th families will lost the signal, will lost the TV signal. So that is the disadvantage. So ఏదైనా కానీ ఒక సింగిల్ కేబుల్ ఫెయిల్యూర్ అయినా కానీ క్యాన్ డిస్టర్బ్ ద ఎంటైర్ నెట్వర్క్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సో రిమైనింగ్ ఫ్యూచర్స్ అన్నీ దీనికున్న అడ్వాంటేజెస్ అన్నీ బాగానే ఉంటాయి. సో ఇట్ కెన్ ఈజీలీ క్యారీస్ హై బ్యాండ్విడ్త్ అండ్ నాయిస్, అంత డిస్టార్షన్ అనేది అంత ఉండదు. నెక్స్ట్ ఈజీగా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అండ్ ఈజీగా ఎక్స్టెన్షన్ కూడా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇంకో 20 meters ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకోండి. సో సింపుల్గా దీనికి ఒక జాయింట్ ఇచ్చేసేసి వీ కెన్ ఈజీలీ ఎక్స్టెండ్ from this point to 20 meters. So that is about the coaxial cable. So next one, fiber optic cable. So these are different categories or different types of cables we'll use. So we have the category, that means serial number RJ59, RJ58, RJ11. So that impedance has 75-50. So ఇలా 75 ohms గా ఉంటే we have to use for cable TV. అదే RJ58, RJ11 సో ఇలాంటి 50 ohms గా ఉంటే సో you have to use thin and thick Ethernet for local area network or
ల్యాన్ ఫర్ ద ల్యాన్ పర్పసెస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కండక్టర్స్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ these types. So for next one, optical fiber. Optical fiber. So we having the sender and the receiver sending signal and the receiver signal. So within the cladding, so we have upper cladding and the lower cladding. So in between that we have the core అనేది ఉంటుంది. సో మీరు ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే పైన బ్లాక్ కలర్ ఉండేసి లోపల నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ కోటింగ్ ఉంది, ఇంటర్నల్గా గ్యాప్ ఒక హోల్ టైప్లో ఉంటుంది అనమాట ఎంటైర్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద కోర్. సో ఈ కోర్లో సిగ్నల్ అనేది ఈ విధంగా ట్రావెల్ అవుతుంది, ఈ విధంగా ట్రావెల్. సో మీకు ఓఎఫ్సిలో ఇంకా మీరు క్లియర్గా స్టడీ చేస్తారు ఈ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్, దీని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, సో క్లాడింగ్ అంటే ఏంటి, కోర్ అంటే ఏంటి, సో ఓఎఫ్సిలో మీకు క్లియర్గా దీనికి సంబంధించి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మాత్రం ఏ విధంగా మనం దీన్ని ఒక కమ్యూనికేషన్ డివైస్గా ఏ విధంగా మనం డేటా అనేది ఏ విధంగా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం ఫ్రమ్ సెండర్ టు రిసీవర్ అని చూస్తాం. సో the fiber optic cable uses the concept of reflection of light through a core made up of a glass or plastic. So this core will be made up of with glass or plastic. So it will be operated based on the reflection of light. సో ఇప్పుడు ఒక లైట్ కానీ ఇప్పుడు మనం ఒక వాల్కి లైట్ వేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేజర్ లైట్ వేస్తే అది ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో ఆ విధంగా మనకి సిగ్నల్ అనేది దీనిలో ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నప్పుడు, సో ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఇక్కడికి రిఫ్లెక్ట్, మళ్ళీ ఇక్కడ టచ్ అయ్యేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడికి రిఫ్లెక్ట్, ఆ విధంగా రిఫ్లెక్షన్ బేస్ తోటి మనకి సిగ్నల్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకో ఎండ్కి. సో దిస్ కోర్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై లెస్ డెన్స్ గ్లాస్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ కవరింగ్ called the cladding, and it is used for transmission of large volumes of data. So ఏదైనా మనం more number of, so comparing twisted pair and coaxial cable కన్నా optical fiber, so speed of transmission and efficientగా వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ high capability, that means speed అనేది ఫాస్ట్గా ఉండాలి అంటే, so we have to use fiber optic cable to transmit the signal. So and the large volume of data, సో మనకి డేటా అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గిగాబైట్స్, టెరాబైట్, సో ఇలా ఉన్నప్పుడు వాటి కోసం మనం, సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. అండ్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ this optical fiber is, so it increases the capacity and bandwidth of the signal, and this has light weight, and it has the less signal attenuation, and it has the immunity to electromagnetic interference. So ఏదైతే మనకి సరౌండింగ్స్, దట్ మీన్స్ అడ్జసెంట్ కేబుల్స్ ద్వారా ఏదైనా నాయిస్ ప్రజెంట్ అయినా కానీ ఏదన్నా ప్రజెంట్ అయినా, సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో సో ఇది మనకి ఇమ్యూనిటీ అనేది క్లియర్. సో అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, it provides the resistance for the materials, and the disadvantage is it is difficult to install and Maimunisa, mute చేసుకోమ్మా Maimunisa. మ్యూట్ చేయమ్మా, ఈ డివైస్ మ్యూట్లో పెట్టు. And the disadvantages for this transmission medium is, so it is difficult to install and maintain. సో ఈజీగా మనం ఏదో ఒక కనెక్షన్ ఇచ్చేసి వైర్ కనెక్షన్ ఇచ్చినట్టు దీన్ని ఇవ్వలేము. సో దీనికి ఒక మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఒక టెక్నీషియన్ అనేవాడు అవసరం. అండ్ కంపేరింగ్ టు అదర్ టూ మెథడ్స్ ఇట్ విల్ బి వెరీ హై కాస్ట్. అండ్ ఫర్ ద unidirectional it will need another fiber. So if you need bidirectional communication, సో మ్యాక్సిమం ఇది యూనిడైరెక్షనల్ వేనే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ బైడైరెక్షనల్ కావాలంటే ఇది హౌ టు కనెక్ట్ అనదర్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ ఫ్రమ్ దట్ ఎండ్ టు దిస్ ఎండ్. సో ఆ ఎండ్ నుంచి ఎండ్కి
మనము చూసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ this is about fiber optic cable. So here the propagation mode. So we have the different modes. So ఈ fiber optic cable అనేది different mode లో ఆపరేట్ చేస్తాం. వన్ ఈజ్ ద సింగిల్ మోడ్. సో సింగిల్ మోడ్లో అయితే యూని డైరెక్షనల్గా ఉంటుంది. ఒకవేళ మల్టీ మోడ్లో కానీ ఆపరేట్ చేస్తే సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ స్టెప్ ఇండెక్స్ అండ్ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్. సో ఈ స్టెప్ ఇండెక్స్ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి, సో ఇవన్నీ మల్టీ మోడ్ సింగిల్ మోడ్ అంటే ఏంటి, సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ స్టడీ ఇన్ OFC, ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్. ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్. సో నెక్స్ట్ వన్ unguided media, that is the wireless media, unguided. So this unguided media is also referred as wireless or unbounded transmission. Wireless or unbounded transmission, or we can also call it as unguided media. అదైతే మనకి గైడ్ మీడియా అయితే వైర్డ్ మీడియా అండ్ బౌండెడ్ మీడియా, బౌండెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా. So here we don't have any physical medium is required for the transmission of electromagnetic signals. So మనకు అక్కడ వైర్డ్ డిఫరెంట్, సో we seen already twisted pair, so unshielded and the shield twisted pair, UTP and STP. So but in wireless, so we are having different radio waves, microwaves and infrared waves. So these are the sun media electromagnetic waves without using a physical conductor. So this type of communication is often referred to as wireless communication. So we have to discuss in this radio waves, microwaves and the infrared waves. Infrared waves అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. ఇందులో మనకి ఫిజికల్ కనెక్షన్ అనేది ఏముండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మీ డివైస్ నుంచి నాకు ఎలాంటి ఫిజికల్ కనెక్షన్ అనేది లేదు నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో త్రూ ఇట్ ఈస్ డన్ బై బేస్డ్ ఆన్ ద రేడియో వేవ్స్ ఆర్ సో మైక్రోవేవ్ అంటే వెరీ హై క్యాపబుల్, దట్ మీన్స్ హై స్ట్రెంత్గా ఉంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న సిగ్నల్ మైక్రోవేవ్స్ అంటాం. సో వాటికి దట్ విల్ రిక్వైర్ హై పవర్ and required. So here mainly we have to use the radio waves to send the information from my device to your device. So here so electromagnetic spectrum for wireless communication. So here we are having the radio wave and the microwave from 3 to 300 gigahertz. We call it as a radio wave. From 300 to 400 it is infrared. So from 400 to 900 terahertz it is called light wave signal. So in this frequency we are communicating the information from one device to another device, or one transmitter to receiver. So the features of this wireless communications is, so signal is broadcasted through air and it is less secure and it is used for larger distances. So మనం ఏదైనా లార్జర్ డిస్టెన్సెస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సెండ్ చేయాలంటే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ spectrum or communication. In this we are having three unguided waves. So these are the different propagation methods, that is ionosphere, next line of sight propagation, sky propagation, ground wave propagation. So ground wave propagation అయితే సో ఈ ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి మనకి గ్రౌండ్ పెట్టి కవర్ అవుతుంది. అదే ionosphere స్కై వేవ్ అంటే సో ఒక ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి ఇంకోటి, దట్ మీన్స్ ఒక టవర్ నుంచి ఇంకో టవర్కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. అదే లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటే సో ఒక్క వేలోనే, సో పర్టికులర్ ఛానల్లో మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్రాపగేషన్ మెథడ్స్. సో వీ హ్యావింగ్ ద లో ఫ్రీక్వెన్సీ, హై ఫ్రీక్వెన్సీ, ఏ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఏ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాం అనేది ఉంటుంది. సో వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ, ద రేంజ్ ఆఫ్ ద వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ is 3 to 30 kilohertz. So in this we have to use the ground propagation. So it is applied in long range radio navigation or radio signal, or low frequency 30
30 to 300 kilohertz. So in this also we have to use ground wave propagation, that radios and the navigation locators. So our situation కోసం, our applications కోసం we use this type of frequency. And the middle frequency 300 kilohertz to 3 megahertz. So in this we have to use sky propagation. So AM so ఇలాంటి సిగ్నల్స్ కోసం we have to use this structure. And high frequency 3 to 30 megahertz. So it is also used sky wave propagation. So ship కోసం and aircraft communications కోసం సో ఈ బ్యాండ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. And very high frequency 30 to 300 megahertz. So in this we have to use sky and line of sight propagation. So FM radio and VHF TV, very high frequency. So and ultra high frequency VHF TV, cellular phones and phasing satellite. So ఈ cellular phones అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ now we are using 300 megahertz to 3 gigahertz. Next super high frequency అయితే satellite communication. Extra high frequency we have to use radar and satellite communication. Radar ki satellite communications ki. So ఈ బ్యాండ్ అండ్ ఈ మీడియం అనేది ఈ లైన్ ఆఫ్ సైట్ ప్రాపగేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అవర్ బ్యాండ్స్. సో wireless transmission that can be done by using three ways. One is the radio wave, microwave and the infrared. So radio waves are used for multicast communications such as radio and television and phasing systems. They can penetrate through walls, highly regulated. So it uses omnidirectional antennas. So మన రేడియో వేవ్స్ అనేది సో పర్టికులర్ సెండర్కి మాత్రమే ఆ పర్టికులర్ రిసీవర్కి మాత్రమే అనేది ఏమి ఉండదు. సో సో మా సిగ్నల్ అనేది ఎయిర్లోకి రిలీజ్ చేసేస్తారు. సో దాన్ని రిసీవ్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ, దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ ఉంది. సో ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ అంటే ఇప్పుడు మన నెల్లూరుకి వెళ్తే ఎఫ్ఎం వస్తుంది. సో దాని సర్కమ్స్టెన్స్ ఒక 30 కిలోమీటర్స్ లేకపోతే ఒక 25 కిలోమీటర్స్. సో దాన్ని రిసీవ్ చేసుకునే డివైస్ ఏ డివైస్ అయితే ఉంటుందో సో ఆ డివైస్లో వీ క్యాన్ లిజన్ దట్ ఎఫ్ఎం స్టేషన్. సో ఆ పర్పస్ కోసం వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫర్ ద రేడియో waves. So these are very easy to generate and can penetrate through buildings. So buildings కానీ రూమ్స్లో కానీ సో ఇది దూసుకొని వెళ్తుంది. దట్ మీన్స్ సో ఏం రిస్ట్రిక్షన్ అనేది ఉండదు ఎక్కడైనా కానీ. So the sending and receiving antennas need not to be aligned. So the frequency range for this type of radio waves is 3 kilohertz to 1 gigahertz. And AM and FM radios and cordless phones so uses the radio waves for transmission. So it will be in this category of applications we have to use radio waves. And the omnidirectional antenna, example for omnidirectional antenna. So here సో ఇలా యాంటీనా నుంచి మొత్తం ఆ సర్కమ్స్టెన్స్ ఎంతైతే ఉంటుందో సో ఈ సర్కమ్స్టెన్స్లో ఎక్కడైనా ఏ డివైస్ ఉంటుంది, ఈ సర్కమ్స్టెన్స్లో ఏదైతే డివైస్ ఉంటుందో సో ఆ డివైస్ మొత్తానికి అథారిటీ ఉంటుంది. సో దట్ కెన్ యాక్సెస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ యాంటీనా. ఈ యాంటీనా నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యాక్సెస్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మైక్రోవేవ్స్. It uses line of sight transmission. The sending and receiving antennas need not be properly aligned with each other. So the distance covered by the signal is directly proportional to the height of the antenna. Frequency range is 1 gigahertz to 300 gigahertz. So these are the majorly used for mobile phone communications and television distribution. So mobile phones కోసం and the television purpose కోసం we have to use this type of waves. So the distance covered by the signal is directly proportional to the height of the antenna. So ఎంత హైట్లో అయితే వాళ్ళు ప్లేస్ చేస్తున్న యాంటీనా సో ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే కవర్ చేయగలదో అంత డిస్టెన్స్లో ఉన్న ప్రతి డివైస్కి దట్ క్యాన్ ఈజీలీ ట్రాన్స్మిట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దట్ యాంటీనా టు దట్ రిసీవర్. So microwaves are used for unicast communication such as cellular telephones, satellite networks and wireless LANs, high frequency ranges. So it cannot penetrate the wall. For example, మనకి
సిగ్నల్ కవర్ కాని ప్లేస్లో కానీ ఉంటే మనం వీ కాంట్ రిసీవ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దట్ యాంటీనా. సో కాబట్టి దీనికి ఏదైతే రేడియో వేవ్స్కున్నంత పెనట్రేషన్ అనేది వీటిలో ఉండదు. సో ఇట్ యూజ్ డైరెక్షనల్ యాంటీనాస్ ఆర్ పాయింట్ టు పాయింట్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ కమ్యూనికేషన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది ఈ విధంగా యాంటీనాస్ అనేవి ఉంటాను. సో యూని డైరెక్షనల్ యాంటీనా, డిష్ యాంటీనా, హార్న్ యాంటీనా. సో మన వేవ్ గైడ్ అయితే సో ఈ రేంజ్లోనే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సిగ్నల్. సో ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ వెరీ షార్ట్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్. సో డిస్టెన్స్ అనేది సో మనకి రేడియో వేవ్స్ని నెక్స్ట్ మైక్రోవేవ్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే ద ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ ఈజ్ వెరీ హై, బట్ ఇట్ కవర్స్ ఓన్లీ ద డిస్టెన్స్. సో చాలా ఎఫిషియెంట్గా అండ్ యాక్యురేట్గా ఉంటుంది. సో ఫర్ షార్ట్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్, సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద ఇన్ఫ్రారెడ్ సిగ్నల్. So they cannot penetrate through obstacles. So this prevents interference between systems. So the frequency range is 300 to 400 terahertz. So it is used in TV remotes, wireless mouse, keyboard, printer, so and so. So one way direction లోనే ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్తో మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే సో అట్ ద టైమ్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద ఇన్ఫ్రారెడ్. దట్ మీన్స్ ఏదైతే మనకు సిపియూ నుంచి కంప్యూటర్కి వచ్చే సిగ్నల్స్, ఆ కీబోర్డ్ నుంచి సిపియూకి, ఆర్ మౌస్ నుంచి ఆ డిస్ప్లేకి వచ్చే ఇలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఆర్ టీవీ రిమోట్స్, ఆర్ ఏసీ రిమోట్స్, సో అన్నిట్లో కూడా మనం వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సిగ్నల్ టు కమ్యూనికేట్ ఫ్రమ్ వన్ డివైస్ టు అనదర్ డివైస్. సో ఇలా ఒకదాని నుంచి ఇంకో దానికి కమ్యూనికేట్ అవ్వడం కోసము మనము ఈ టైప్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. Clear? So this is about your different type of signals. Those are nothing but so radio waves, microwaves, and the infrared. So these infrared signals can be used for short range of communication in a closed area. So it uses using line of sight propagation. సో లైన్ ఆఫ్ సైట్ మీన్స్ సో డివైస్ టు డివైస్ ఒక డైరెక్షన్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టీవీ రిమోట్ని సో ఏదో కిచెన్ దగ్గరికి వెళ్ళి కిచెన్ మోడ్లో నుంచి ఆపరేట్ చేస్తే ఆపరేట్ అవ్వదు, లేదా ఒక డైరెక్షన్ చేంజ్ అయినా కానీ ఆపరేట్ అవ్వదు, లేదంటే మనం చెయ్యి అడ్డం పెట్టి ఛానల్స్ చేంజ్ అవ్వమన్నా కానీ చేంజ్ అవ్వవు. సో బికాజ్ సో అబ్స్టాకిల్ని దాటుకొని వెళ్ళే అంత క్యాపబిలిటీ దానికి ఉండదు, ఈ సిగ్నల్కి ఉండదు. ఓకేనా? సో ఇట్ కెనాట్ పెనట్రేట్ త్రూ obstacles. సో ఇక్కడ ఆబ్స్టాకిల్ దాటుకొని ప్రాపగేట్ అయ్యేంత కెపాసిటీ ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ సిగ్నల్ కానీ అవుతుంది. కానీ వన్స్ అయితే మాత్రం యాక్యురేట్గా కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ఫస్ట్ యూనిట్. సో ఈ ఫస్ట్ యూనిట్కి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్. So we've seen what is a network and different type of networking methods or network categories and network topologies and different models, TCP/IP and the OSI models. So that is the first part, and the second part is transmission media. So transmission media, so we have guided and unguided transmissions are ఉంటాయి. So this is about so wireless channels are nothing but these are subject to lot more errors than guided media channels. So interference is one cause for errors, can circumvent with high signal to noise ratio. సో మనకి ఎంత కన్వీనియంట్గా ఉన్నా కానీ సో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ కానీ అక్కడైనా లేకపోతే నెట్ స్పీడ్ అనేది సరిగ్గా లేకపోయినా కానీ వీ కాంట్ కమ్యూనికేట్ త్రూ దిస్ వైర్లెస్ ఛానల్స్. So that means so the wireless channel have more errors than the guided media channels. సో అలా ఇంటర్ఫిరెన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఎవరన్నా ఒకరు అన్మ్యూట్ అయ్యారు అనుకోండి, అన్మ్యూట్ అయితే సో దట్ క్రియేట్స్ మోర్ నాయిస్. సో అమాంగ్ ది 61 members మధ్యలో సో దట్ విల్ క్రియేట్స్ ద మోర్ నాయిస్. So to overcome that noise, so we have to maintain high signal to noise ratio అనేది high maintain చేస్తే we can overcome that disadvantage. So the higher the signal to noise ratio,
that will less capacity is available transmission due to the broadcast nature of the channel, and the channel also subject to fading and no coverage nodes, no coverage nodes, no coverage nodes. So that is this is about your first unit, and we will see second unit. Just we will see the syllabus and we will stop this session, and tomorrow we will start the session. So just wait, I will download the second unit PPT and I will share with you. So in this unit 2, so we have to know different switching networks, virtual type networks and structure of this switching, and the Ethernet physical layer and the data link layer, error detection and the correction, data link control and the framing, flow and error control protocols, noiseless channels and noisy channels protocol, and HDLC point-to-point protocol, protocol. So this one switching is nothing but switching is a device. So router, switch. So these are the some of the communication elements. So మనం ఈ స్విచెస్ కానీ రూటర్స్ కానీ అండ్ ద మోడమ్స్ కానీ సో ఈ ట్రాన్స్మిటర్స్ సో ఇలాంటి అన్నిటిని కూడా మనము కమ్యూనికేషన్ ఎలిమెంట్స్గా యూజ్ చేస్తాం. సో కమ్యూనికేషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సో ఏదర్ headphones or cameras, devices, laptops, laptops ఇలా మనకి కమ్యూనికేషన్ కోసం ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే అన్నిటి కూడా. సో స్విచ్చింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద device, but it will connect that switching device or the modem will connect more number of networks. It is the switching device is like as a so wireless router. సో మనము ఒక వైఫై క్యాంపస్కి కానీ వెళ్తే సో మనకు ఒక రూటర్ అనేది ఉంటుంది, వైర్లెస్ రూటర్. సో దాని నుంచి ఆ వైర్లెస్ రూటర్ నుంచి యూ క్యాన్ యాక్సెస్ ద ఇంటర్నెట్. సో ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యామంటే ఈజీలీ సో యూ క్యాన్ కమ్యూనికేట్. సో మనం వాట్సాప్ చేయొచ్చు, ఆర్
యూట్యూబ్ నుంచి ఏదైనా వీడియో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ వీ కెన్ అప్లోడ్ ద వీడియో. సో ఆ టైప్ ఏ విధంగా అయితే ఈ వైర్లెస్ రూట్ ఉందో అలాగే ఈ స్విచ్చింగ్ అనేది కూడా ఒక డివైస్ అనమాట. సో ఒక కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసము వీ హ్యావ్ టు యూజ్ స్విచ్చింగ్. సో ఆ స్విచ్చింగ్లో ఆ డేటాగ్రామ్ నెట్వర్క్లో అయితే ఆ స్విచ్చింగ్ డివైస్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, వర్చువల్ సర్క్యూట్లో అయితే ఎలా ఉంటుంది, అసలు ఆ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్విచ్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఈథర్నెట్ అంటే the meaning of the Ethernet is so this is also one type of communication, but it will be used in LAN. So local area network అంటే సో ఒక రూమ్ నుంచి ఇంకో రూమ్కి కానీ ఒక బిల్డింగ్ నుంచి ఇంకో బిల్డింగ్ కానీ సో ఇలా కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతూ ఉందంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నప్పుడు అలా లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ని ఏమంటామంటే మనం ఈథర్నెట్ అంటాం. సో టెక్నికల్గా ఈథర్నెట్ అంటాం. సో ఆ ఈథర్నెట్ ఫిజికల్ లేయర్లు ఎలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ డేటా లింక్ లేయర్లు ఎలా ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు ఇన్ దిస్ యూనిట్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ద కంప్లీట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద డేటా లింక్ లేయర్ గురించి నేర్చుకుంటాం. సో ఫిజికల్ లేయర్ గురించి అలా మనకు రాబోయే యూనిట్స్లో ఇన్ కమింగ్ యూనిట్స్ సో వీ హ్యావ్ టు లర్న్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఇన్ దట్ స్పెసిఫిక్ యూనిట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ లేయర్. సో యాక్చువల్గా మనకు 7 లేయర్స్ ఓఎస్ఐ మోడల్లో 7 లేయర్స్ ఉంటాయి, అండ్ టీసీపీ ఐపీలో 4 లేయర్స్ ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా మనం ప్రతి యూనిట్లో ఏదో ఒక లేయర్ గురించి డీటెయిల్డ్గా చదువుతాం. సో దాని ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, వర్కింగ్ ఎలా ఉంటుంది, సో దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, దాని ఏ డిఫరెంట్ మోడ్స్లో వర్క్ అవుతుంది. సో ఇలా ప్రతి లేయర్ గురించి కూడా మనం సో విల్ స్టడీ ఇన్ ద కమింగ్ యూనిట్స్. సో ఈ యూనిట్లో అయితే సెకండ్ యూనిట్లో అయితే సో వీ హ్యావ్ టు స్టడీ డేటా లింక్ లేయర్ గురించి అండ్ సమ్ పార్ట్ ద ఫిజికల్ లేయర్ గురించి స్టడీ చేస్తాం. సో ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ స్విచ్చింగ్ నెట్వర్క్. సో విల్ డిస్కస్ దీస్ టాపిక్స్ ఆర్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ we will start the detailedly in our second unit. Okay, so now I will take the attendance. I am taking the attendance. Okay, thank you to one and all. Thank you. Thank you, sir.